اس عمل کی یاد جو ہے یہ نکال دیتا ہے توبہ منظور کرنے والا. بتاتا ہوں. آپ عبادت میں آئے, ایک وقت تھا کہ ایک آدمی گناہ میں ہے اور گناہ پیتا ہے فرض کرو کھانے کی طرح. پھر ایک وقت آپ سے توبہ کر لی اور اگر آپ نماز پڑھنے لگے دیکھ اللہ والا ہی, اگر اس کو وہ زمانہ یاد رہے تو عبادت کا یہ نقص گنا جائے گا, عبادت کی بیماری گنی جائے گی, وہ ہول ہارٹڈ نہیں جائے گا اس کی طرف. عبادت کی یکسوئی تب ہے جب اس کو غیر عبادت کا زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. جس طرح ایک آدمی توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے, کافر مسلمان ہو گیا, اب اس کا کفر ہی یاد رہے اس کو تو پھر وہ اسلام میں ذرا کام داخل ہوگی, اب اس کے پاس نئی فیلڈ. تو یہ مشکل نہیں ہوگا, یہ آسان سی بات ہوگی کہ آپ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو, اس بات کو چھوڑ دو, اس کا ذکر ہی نہ کرو. آپ 1000 فائلہ کھا جاتے ہو تو آپ کو مطلب ایک گناہ کی فائل نہیں بند کر سکتے, آپ اس دریا پٹ کر دو. شاید مشکل سے نہیں کرے آپ, میں یہ نہیں کہتے آپ یاد اس کو نہ کرو, نہ کرنے کا نہیں ہو سکتا. آپ توبہ کرو اور جب تک گناہ جو ہے نہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو توبہ جاری کرتے جاؤ. پہلی بات نشانی بنائی ہے کہ بتائیے کہ توبہ اس وقت منظوری میں زیادہ داخل ہو جائے گی. پہلے فضل میں تو اب داخل ہو گئے, توبہ کا خیال آ گیا. تو جس وقت گناہ نہ کیا وہ ریپیٹ نہ ہو, گناہ ریپیٹ نہ ہو تو توبہ منظور ہوگی, اور توبہ زیادہ قبول ہو گئی کہ اب گناہ کا تذکرہ بھی کیا. اب کس بات میں آتا ہے جب معاف ہی کر دیا معاف کرنے والے نے. ایک آدمی جرم کرتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے, معاف کرنے کے بعد جو ہے اب ظالم ہو گیا, اب اس کا کیا ذکر. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس کے آپ میں, اب آپ کیا کہتے ہو کہ تم نے چوری کی. سپریم کورٹ نے کہا چوری نہیں کی ہے, اس کی معافی ہو گئی ہے. جب معافی ہو جائے تو پھر اس کا تذکرہ کیا, جس گناہ کی معافی ہو جائے اس کا ذکر ہی کیا. تو یاد رکھنا ذکر ہے آپ ذہن میں, اس کا ذکر نہ کیے گا. اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب لاکھ گناہ آئے تو اول تو توبہ نہ کرو, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو توبہ کرنے کا خیال آیا, اس کی بات کر رہا ہوں. توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں, بات سمجھے, توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. جس کو آگ لگے گی تن میں وہ مانگے گا پانی. یہ محبت سے نہیں آپ کر رہے, معذرت کے ساتھ ہو, محبت کے ساتھ ہو, ایسے مطلب آؤٹ آف نیچرل لو توبہ کرنی شروع کر دو آج سے نا. توبہ کا احساس تو اندر سے پیدا ہوگا. میں نے کہا کہ یہ اندر سے, میں نے سٹنگ کا لفظ استعمال کیا. سٹنگ ہوتا ہے پورا لفظ کیا یوں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن ہے کہ فل اسکارپیونز ان مائی مائنڈ, ذہن میں اسکارپیونز بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, پھر وہ بھاگتا ہے. مطلب یہ آپ نے کسی کے جرم میں اس کا مال یتیم کا لے لیا نا, اب آپ کو احساس خدا نے کر دیا, کیا ہے تم نے لے لیا, انگارے پیٹ میں رکھ لیے. پھر جب یہ احساس ہو جائے تو وہ رات کو بھاگے گا, دن کو بھاگے گا, اور پھر وہ پیسہ لے کے یتیم کو ڈھونڈے گا. اگر یتیم مر گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, کہتا ہے یہ نجات پائے سے. یہ فارمولا یوں نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو گیا, یہ تو اندر سے بچنا ہے. آپ نے اپنی آگ کو بند کرنا ہے, کہ اوبلائز نہیں کرنا کسی کو کہ میں توبہ کرنے لگا, کون کون سے توبہ کروں, کس رونا روئیے, سارے روگ ولے نے کون کون سی بات ہوگی. ایک بات ہوتا ہم روئے نا, یہ توبہ وہ توبہ نہیں. جس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا, جس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھائے گا. تالاب پر تو آپ ایک آدمی لے جائے گا گھوڑے کو, 50,000 بندہ کے ساتھ اپنی پانی پیے گا, پانی تو پیاس دے گی. ایسے وقت جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو توبہ نہیں ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے سپانٹینیس ہے. توبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ چلو اب توبہ کر لی جائے. یہ تو جس کے تن میں لگ جائے وہ توبہ کرے گا, وہ کرے گا ضرور کرے گا, اور آپ کو بجھا کے رہے گا. اور پھر یہ میں بالکل آپ کو بتائی بات تو پکی یاد رکھ لو کہ یادیں گناہ نکل جاتی ہے, بالکل نکل جاتی ہے, نام بھی بھول جاتے ہیں لوگ. منظوری جو ہے بڑی بات ہے. آپ 1000 دفعہ اپنے آپ کو بھول چکے ہو, 1000 واقعات جو ہیں آپ پرائرٹیز اپنی بدلی ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ ایک چھوٹی کلاس میں پڑھتے تھے اور کسی ایک کلاس فیلو کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن تھا. اب اس کا نام بھی یاد نہیں. آپ کو اپنے تحریر کیے ہوئے دوستوں کے خطوط ہوں گے اور 2 سال کے بعد آپ انہیں پھاڑ دیتے ہو. یہ پرائرٹی بدلتی رہتی ہے. وہ ایک ایسا تھا مطلب پرانی اسٹرنگ جو ہے آپ کے کسی ہارپ کے اندر,
और बजती होगी, फिर हो गया हार टूट गया, क्या खबर थी कि उनके आने तक साज के तार टूट जाएंगे, सब तोड़ दिए। तो ये वाकयात होते रहते हैं, रोज होते रहते हैं। तो एक वक्त आप कहते इस शहर के अंदर रहे बगैर गुजारा नहीं है, फिर आप कहते इस शहर में रहना ही मुश्किल है। ये तो आप रोज करते रहते हो। उसका क्या नाम था? उसका नाम याद, यहीं से तो बदलता है, गुनाह तो यही से भूलते हैं। या आप ये कहो कि आप सारे जो नाम याद हैं, नाम तो आपको याद ही नहीं है। नहीं भूलता है, भूलता है। महफिल बदल जाए तो रंग बदल जाता है, फिर आपकी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। जब तक आप महफिल न बदलोगे तो वो नाम नहीं भूलता। फिर आपके पास गिनती के नाम है, वो ही आपके अंदर जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे। अजीब गरीब कहानी है। मतलब फिर एक नया निजाम होगा, फिर ये कब्ज है, फिर फस्त है, फिर अल्लाह का रहम है, फिर फजल है, फिर इस्तिकामत है, फिर यकसुई है, फिर अल्लाह की बारगाह है, फिर पीरी है, फिर फकीरी है, फिर इधर है, फिर उधर है। कौन क्या है? तवक्कुल ही निजाम है। पहले क्या है कि कब होगा, निश्चित कब होगा, कौन सा मिजाज क्या पिए जाएगा, आग पिएगा कि ठंडक पिएगा, ये और है। 4-5 नाम है। वो जब माहौल बदल जाए तो फिर माहौल बदल जाए, बस। इसलिए कहते हैं कि महफिल एक बार बदलो, आपकी टर्मिनोलॉजी सारी बदल जाए, आपके अल्फाज बदल जाएंगे। शहर बदल जाए तो माहौल बदल जाता है। गांव में चल जाओ तो फिर आपको और तरह से ज़बान आप बोलते हो, खुद ही बोलते हो। शहर में फिर मुंह आगे पीछे करके अंग्रेजी बोलते रहते हो, फिर सीधी साधी पंजाबी बोलते हो, अपने घरों में उर्दू बोलते हो, जैसा भी बोलते हो। मतलब यह कि ये और ही है। जरा आपका माहौल बदला, आपका अंदाज आप बदलते रहते हैं। आप ये न कहो कि बदलते नहीं है, आप यादाश्त होते रहते हो, थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है आपके हाथ से। तो गुनाह की याद जाना ये तो ऐसे है जैसे बहुत आसान सी बात है। माफ करने वाले ने माफ कर दिया तो कहते हैं गुनाह फिर यूं आपके हाथ में पिघलता है बर्फ की तरह, जिसके ऊपर और तौबा का सूरज चमके। वो जब माफ कर देते पता नहीं होता कौन था क्या था। मुझे देखिए जिस तरह कुफर पढ़ाना जाता है कि आप कौन हो, आपकी उम्र, कहता हमारी उम्र 1 साल। कहते वो कैसे? कहते 1 साल वो मैंने तौबा की। अब ये बाकी लाइफ क्या है, बाकी प्रीनेटल हो गया सारा। वो कबल पैदाइश का जमाना है, कोई याद थोड़ा ही कौन सा जमाना है, पैदाइश बाद होती है। तो ये फुकरा की टर्म है, वहां से तौबा होती है और फिर उससे नया जन्म शुरू होता है। उससे पहले का जमाना प्रीनेटल लाइफ है, वो सब भूल गए आप फिर आप नई जिंदगी में दाखिल हो गए। तो आज तो फिर आप नया है, वो फिर बिल्कुल वाकई उसको यादाश्त निकल जाती है गुनाह की। अल्लाह ताला जो है गुनाह की यादाश्त जो है वो बिठा देते हैं, वाइप कर देते हैं, ओवर राइट कर देता है। और कैसे? सुनो अब आप देखो कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है कि मैं इनको नूर से जरे से नूर में दाखिल करता हूँ। तो बोलो हाँ अच्छा, हम उसको निकालते हैं ज़ुल्मात से नूर में। आगे एक और बात है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं इनके जमी गुनाह माफ कर देता हूँ। नंबर 2 जमी, यानी कुछ छोटे भी आ गए बड़े भी आ गए। अगली फिक्र है जो अल्लाह ताला ने लिखी है, कमाल की बात है। और फिर मैं इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ। याद यहां से निकल गई। अब आप जब देखते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप गुनाहों पर फख्र करने लग जाते हो कि ये गुनाह था जिसने मुझे तौबा में दाखिल किया, अल्लाह के घर में दाखिल किया, उसके रहम में। उसके लोग कहते फुकरा के गोद में। खबरदार ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम अल्लाह के पांव की तरफ गए, मतलब कि गुनाहों ने उसके अंदर जो ऐसा स्ट्रिंग लगाया कि भागा भागा जहां पर फरार करके अल्लाह के घर ही जा पड़ता। तो वो किसी बात का इतना पता क्या करता है, अब गुनाह को बाय वे ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखता है, थैंक यू वेरी मच। तो गुनाह तो याद ही नहीं रहता ना, गुनाह किधर याद रहेगा, बुराई कैसे याद रहे घर में आके देखी, घर में खुशबू में दाखिल होगी, बदबू कहां से याद होगी, याद कैसे हो गया? तो आपका एहसास मुअत्तर हो गया। जब एहसास मुअत्तर हो जाए तो गुनाहगार का एहसास नहीं रहता, बदबू का एहसास नहीं रहता, सारा एहसास मुअत्तर हो गया। सीना मुनव्वर हो जाए तो तारीख की याद नहीं रहती। यूं को मोहब्बत याद आ जाए अगर दिल में, खुदा करे कि न करे, मुझे नहीं पता पंजाब का अंजाम हो। अगर मोहब्बत आ जाए, किसी इंसान की मोहब्बत आ जाए तो नफरत नहीं रहती दिल में। मतलब आप अपने किसी पसंदीदा इंसान को खत लिख रहे हो तो नफरत याद आ गई तो आप क्या करो, खत छोड़ दोगे ना? कोई पसंदीदा इंसान आपका आ रहा है किसी ट्रेन से, हवाई जहाज के ऊपर से, पसंदीदा अगर तो हो तो मैं जरूरत नहीं लगाता, जरूरी होगा कर। अगर हो पसंदीदा आदमी तो रास्ते में कोई ना पसंदीदा आदमी मिल जाए तो लड़ाई करोगे? आप पसंदीदा के पास जा रहे हो तो ना पसंदीदा को छोड़ दो। आप गुनाह ना पसंदीदा शय का नाम है,
اور نیکی پسندیدہ کا نام ہے. پسندیدہ میں داخل ہونے والا ناپسندیدہ سے نکل گیا. یہ پادشاہ و گدا فارغم بحمدللہ، وہ بادشاہ اور گدا دونوں سے آزاد ہو گیا. کہ اپنا کیا نام ہے، اپنا نام ہی کچھ اور ہے. ورنہ تو ایک برائی ایک دفعہ ہو جائے تو ساری عمر کا ہی برا ہو گیا خدا نخواستہ.